غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ۔ اس جوان سال سپاہ سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ طارق بن زیاد تو امیر المومنین کی حکم عدولی کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ اس کا امیر موسیٰ بن نصیر تھا۔ طارق اس کے حکم کا پابند تھا۔ طارق نے موسیٰ کی حکم عدولی کی تھی، لیکن اس وقت وہ آزاد تھا۔ اب اس پر اس کا امیر موجود تھا اور امیر نے کہہ دیا تھا کہ امیر المومنین کے بلاوے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پیغام لانے والے ابو نصر نے بھی طارق سے کہا تھا کہ امیر المومنین کے عتاب سے بچو۔ اگر خلیفہ ولید کے حکم میں ذرا سی بھی لچک ہوتی تو موسیٰ اس سے یقیناً یہی جواب دیتا کہ وہ اس صورتحال میں کہ اندلس اس کے قبضے میں اور فرانس اس کے قدموں میں ہے ابھی دمشق نہیں آ سکتا، ورنہ مفتوحہ اندلس بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مگر موسیٰ نے دمشق چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ مشہور و معروف اور مستند یورپی مورخ گیبن کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کی قیادت میں مسلمان پائرس سبل البرتاس سے آگے فرانس کے وسط تک چلے گئے تھے۔ اس وقت فرانس کا بادشاہ چارلس مارٹل تھا، جس کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، منظم بھی تھی اور ہتھیاروں کے لحاظ سے بہت طاقتور تھی۔ گیبن نے اس جنگ کی کوئی تفصیل نہیں لکھی، اس نے اتنا ہی لکھا ہے کہ چارلس مارٹل نے مسلمانوں کو فرانس کے ایک وسطی علاقے میں شکست دی تو مسلمانوں کے سپہ سالار نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنی فتوحات کو اندلس تک محدود رکھے اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ گیبن نے یہ بھی لکھا ہے کہ ادھر ترکوں نے جرمنی پر حملہ کر دیا، لیکن پولینڈ کے بادشاہ سوبسکی نے ترکوں کو جرمنی کی سرحد پر روک لیا اور کبھی بھی آگے نہ بڑھنے دیا۔ گیبن لکھتا ہے کہ ترکوں اور عربوں کے یہ حملے کامیاب ہو جاتے تو آج یورپ کا مذہب عیسائیت کی بجائے اسلام ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک عمریت کا یہ مظاہرہ نہ کرتا کہ موسیٰ اور طارق کو دمشق حاضری دینے کا حکم بھیج دیا تو یہ دونوں تاریخ ساز سپہ سالار فرانس کو فتح کر کے ہی دم لیتے۔ موسیٰ بن نصیر جو میدان جنگ میں ایک قابل بے خوف اور چارہ سپہ سالار تھا، میدان جنگ کے باہر غیر معمولی طور پر دانشمند تھا۔ نواب ذوالقدر جنگ بہادر نے اپنی کتاب خلافت اندلس میں 2-3 غیر مسلم مورخوں کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے جو عربوں کی خصوصی ذہانت کا پتہ دیتا ہے۔ یہ واقعہ اشبیلیہ کے محاصرے کا ہے۔ یہ محاصرہ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ اشبیلیہ کی فوج نے مسلمانوں کا مقابلہ بے جگری سے کیا تھا، لیکن مسلمانوں کے دباؤ سے گھبرا کر وہ صلح کی بات پر آ گئے تھے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ ایک جگہ سے مسلمانوں نے شہر کی دیوار توڑ لی تھی اور بہت سے مسلمان جو سب کے سب عرب تھے اندر جانے لگے۔ عیسائی فوج نے ان عربوں پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ ان تمام عربوں کو مار ڈالا۔ بعد میں وہاں ان شہیدوں کا یادگاری مینار تعمیر کیا گیا تھا جو برج شہداء کے نام سے مشہور ہوا اور آج بھی موجود ہے۔ اتنے زیادہ نقصان سے گھبرا کر موسیٰ نے صلح کی پیشکش کی۔ شہر کے چند سرکردہ افراد موسیٰ کے پاس آئے۔ موسیٰ نے اپنی شرائط پیش کی جو شہر والوں نے قبول نہ کی۔ دوسری ملاقات 2 روز بعد طے ہوئی۔ موسیٰ کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے۔ اس وقت تک حزاب سے صرف مسلمان واقف تھے۔ حزاب مسلمانوں کی ہی ایجاد تھی، اندلس کے لوگ حزاب سے نا آشنا تھے۔ اشبیلیہ کا وفد صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے دوسری بار آیا تو موسیٰ نے داڑھی اور سر کو حزاب لگا رکھا تھا جس کا رنگ سرخ تھا۔ وفد کے آدمی موسیٰ کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کے سفید بال سرخ کیسے ہو گئے ہیں۔ صلح کی شرائط پر مذاکرات شروع ہوئے اور ناکام ہو گئے۔ ایک اور ملاقات کا فیصلہ ہوا۔ 2 دنوں بعد فریقین کی پھر ملاقات ہوئی۔ یہ مذاکرات اس وجہ سے ناکام ہو رہے تھے کہ موسیٰ کی شرائط بڑی سخت تھی، وہ انہیں ہتھیار ڈالنے کو کہہ رہا تھا۔ آخری ملاقات کے لیے اشبیلیہ کا وفد گیا تو دیکھا کہ موسیٰ کی سرخ داڑھی اور سر کے بال سرخ کی بجائے کالے تھے۔ اس نے کالا حزاب لگا لیا تھا۔ موسیٰ کی عمر 80 سال کے قریب تھی اور وہ ذرا سا جھک کے چلتا تھا۔ آخری ملاقات کے دوران موسیٰ جوانوں کی طرح سیدھا ہو کر
टहलता रहा। उस रोज भी मुज़ाकरात नाकाम रहे। मूसा ने बड़े सख्त अल्फाज में वफद से कहा कि अब वो उनसे शहर के अंदर मिलेगा और उनकी फौज की लाशों पर अपनी फौज को गुजार कर शहर में आएगा। अब मेरी तलवार शरायत तय करेगी। नवाब जुल्कदर जंग बहादुर लिखते हैं कि अशबलिया का वफद वापस चला गया और ये सरकर्दा अफराद आपस में सुलह मशवरा करने लगे। इनकी शर्तें मान लो। वफद के लीडर ने अपने साथियों से कहा, इस सिपा सलार मूसा के पास कोई मफूकुल फितरत ताकत है। तुमने देखा नहीं था कि वो कितना बूढ़ा था, उसकी दाढ़ी का एक बाल भी काला नहीं था, फिर इसके बाल सुर्ख हुए और आज वही बाल काले हो गए हैं और अब वो जवानों की तरह चलता और बोलता है। ये भी देखो कि ये मुसलमान देखते ही देखते सारे मुल्क पर छा गए हैं। मूसा की तमाम शराइत मान ली गयी। ये एक नफ्सियाती हमला था जो कामयाब रहा और ये मूसा बिन नुसैर की अक्लो दानिश का एक मुजाहिरा था। मूसा ने बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया था कि उसे खलीफा के हुक्म की तामील करनी चाहिए। चनाचे वो और तारक बिन ज़ियाद दमिश्क के लिए रवाना हो गए और तुलिता पहुँचे। सालार मगीसुर रूमी भी उनके साथ हो लिया। मूसा उसे अपने साथ ले जाने पर आमादा न था। अमीर मोहतरम मगीसुर रूमी ने कहा, मैंने कुर्तबा फतह किया था। कुर्तबा के गवर्नर ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और हमें बहुत जानी नुकसान उठाना पड़ा था। मैंने गवर्नर को गिरफ्तार कर लिया था। आप अपने साथ अमीरुल मोमिनीन को पेश करने के लिए 30,000 जंगी कैदी और बहुत सी कनीजें और लौंडियां ले जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये एक कैदी अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में पेश करूंगा। क्या मेरा हक नहीं? यकीनन ये तुम्हारा हक है, मूसा ने कहा और उससे अपने साथ चलने की इजाजत दे दी। मूसा बिन नुसैर तुलिता में कुछ दिन क़याम करना चाहता था। उसने एक तेज रफ्तार कासद इस पैगाम के साथ दमिश्क को दौड़ा दिया था कि वो और तारक आ रहे हैं। तुलिता में मूसा ने तमाम तोहफे जो खलीफा को पेश करने थे और तमाम माले गनीमत जो बैतुल माल के लिए रखा गया था अलग करवाना शुरू कर दिया। जंगी कैदी हजारों की तादाद में थे। मूसा ने इन कैदियों को भी देखना और इनमें से अपने साथ दमिश्क ले जाने के लिए कैदियों का इंतखाब करना था। जोलियन और ओपास मूसा के साथ थे। ओपास मरीना को ढूंढ रहा था। मरीना का तफसीली जिक्र पहले हो चुका है। ओपास और मरीना नौजवानी में एक दूसरे को चाहते थे। उस वक्त ओपास का बड़ा भाई वटीसा उंदलस का बादशाह था। ओपास मरीना के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन उसके बादशाह भाई ने उसे इजाजत ना दी क्योंकि मरीना यहूदन थी और वो एक आम खानदान की लड़की थी। कुछ ही अरसे बाद राडरक ने फौज को अपने जेरे असर करके वटीजा के खिलाफ बगावत कर दी जो कामयाब रही। राडरक ने वटीजा को कत्ल करा दिया। वटीजा का खानदान उंदलस से भागकर सिस्ता चला गया जहाँ के हुक्मरान जोलियन ने इन्हें पनाह दी। एक रोज इत्तेफाक से राडरक की नजर मेरीना पर पड़ गई। मेरीना बड़ी ही हसीन और दिलकश लड़की थी। राडरक बादशाह था। उसने मरीना को शाहाना हुक्म से अपने यहाँ बुलाया और उसे अपने हरम में शामिल कर लिया। मरीना जो एक बली लड़की थी गुनाहों की दुनिया में पहुँच गई। वो यहूदन थी। ओपास के साथ तो वो मुखलिस थी, लेकिन उसे जबरदस्ती शाही हरम में दाखिल करके उसके जज्बात का गला घोंटा गया तो उसमें यहूदियों के फितरी औसाफ बेदार हो गए। फितना, रियाकारी, अय्यारी, इन औसाफ की बदौलत वो राडरक की मंजूर नजर बन गई और शाही महल पर छा गई। पहले ये वाकया तफसील से बयान हो चुका है कि तारक बिन ज़ियाद उंदलस में शामिल हुआ तो ओपास बेस बदल कर तुलिता गया और मरीना से मिला और उससे तारक बिन ज़ियाद की दरपर्दा मदद के लिए आमादा किया। अब ओपास और मरीना उदेड़ उम्री में थे। मरीना ने जो मदद की वो पहले बयान हो चुकी है। उसने राडरक के साहिर को कत्ल कर दिया था जो राडरक की फतह के लिए काला जादू कर रहा था। राडरक मारा गया तो मरीना की दुनिया ही बदल गई। जब तारक तुलिता पहुंचा तो मरीना ने यहूदी साहिर की लाश तारक को बतौर तोहफा पेश की और खुद गायब हो गई। अब मूसा बिन नुसैर तुलिता आया तो ओपास मरीना को ढूंढने लगा। तलाश के बाद उससे मरीना का सुराग मिल गया। वो वहाँ पहुंचा। वो छोटी सी एक इबादत गाह थी। मरीना तुलिता की रहने वाली थी, लेकिन वो अपने घर नहीं गई थी। उसके माँ बाप कहीं चले गए थे। ये इबादत गाह कदीम और गैर आबाद थी। मरीना ने उसे साफ करके वहाँ डेरा डाल लिया था। उसने सादा सा लिबास पहन लिया था। सर पर एक कपड़ा लपेट कर रखती थी जिसमें से एक बाल भी नजर नहीं आता था। उपास को देखकर उसके चेहरे पर वो तासुर न आया जिसकी उपास को तवक्को थी। उसका चेहरा हर किस्म के तासुर से आरी रहा। यहाँ क्या कर रही हो? उपास ने उससे पूछा। इबादत, मरीना ने वजदानी सी कैफियत में जवाब दिया। खुदा यहूदा से गुनाहों की बख्शिश मांग रही हूँ। तुम क्यों आए हो? तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ मरीना। उपास ने कहा, तुम्हारी जगह ये नहीं। तुम शाही महल
की एक अहम फर्द हो। शाही महल, मरीना ने तंजिया कहा, वो महल जिसमें मेरे जज्बात का, मेरी जुआं उमंगों का और मेरी मोहब्बत का खून हुआ था। अब इस महल में राड्रक नहीं। ओपास ने कहा, राड्रक के खानदान का एक भी फर्द नहीं। इस महल में अब मुसलमान हुक्मरान आ गए हैं और वहाँ बदी का नामो निशान नहीं। वहाँ कोई शराब नहीं पीता, किसी औरत के साथ ज्यादती नहीं होती। महल पाक हो गया है। मैं नापाक हूँ ओपास, मरीना ने कहा। मैं बाकी उम्र अपनी रूह को पाक करने में गुजार दूंगी। मैं तुम्हें मुसलमानों के अमीर के पास ले जाना चाहता हूँ। ओपास ने कहा, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि ये है वो औरत जिसने दरियाए गादलीत की जंग में राड्रक को शिकस्त दिलाई थी। फिर मुसलमानों का अमीर मुझे इनाम देगा। मरीना ने कहा, तुम यही कहना चाहते हो ना ओपास? मैं इनामो इकराम की दुनिया से बहुत दूर निकल आई हूँ। अमीर मूसा बिन उसैर तुम्हें देखना चाहता है मरीना। ओपास ने कहा, क्या तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत नहीं रही? मैं तुम्हें मोहब्बत का वास्ता देता हूँ, मेरे साथ चली चलो, फिर वापस आ जाना। अमीर मूसा दमिश्क जा रहा है। मोहब्बत के नाम पर वो उठ खड़ी हुई और ओपास के साथ चल पड़ी। एक यूरोपीय मौरख ज्ञान गूज ने लिखा है कि मरीना की तो शख्सियत ही बदल गई थी। वो तरकत दुनिया हो गई थी, इस हद तक कि उसकी रूहानी कुव्वतें बेदार हो गई थीं।